Okay, hello dear students. My name is Miss Angelina and I'm from Nepali Girls Higher Secondary School. I'm here to teach you all sociology. So let's begin with the chapter 2, that is, you all can see out here I've written the name of the chapter, Indian Society Structure and Process. So यो chapter को आज हामीले कुन चाहिँ पाठ गर्छौं भन्दाखेरि, if you all see it in your book, you all can see that is 2.3 Self-Sufficient Village Society. Before reading this, before moving on to this topic, Self-Sufficient Village Society, I hope you all can see this. I've written few points out here. Please do not focus on these points. Your points are focus नगरेर पहिला म तिमीहरुलाई Self-Sufficient Village Society छ. त you start गर्नु अगाडि what does the word village mean? यो भन्छु ल. I hope everybody knows village भनेको गाउँ हो. Village भने बित्तिकै गाउँ भन्छ. But what in sociology, how do you explain village? Village भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, whenever the word village comes, always remember that village is a small area. Small area. So village भन्ने बित्तिकै excuse me, village भन्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि हामीले गाउँ भन्छ. But whenever like if anybody asks you all village भनेको के हो भन्दाखेरि, I don't think so you all will be able to give the definition of village properly. So when we deal this term in sociology, village भन्ने बित्तिकै के भन्नुपर्छ, it consists of small area, at least 10 to 15 houses. When you see in a particular geographical area, 10 वटा देखि 15 वटा जति घर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, village भनिन्छ. And what do you see in that village? The distinctive feature of that village is small area. त्यहाँ चाहिँ small area हुन्छ. अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि distinctiveness भन्ने हुन्छ. Distinctiveness भन्ने हुन्छ, because it is not like the city area. यो चाहिँ के हुन्छ, city area जस्तो हुँदैन. village भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो गाउँ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ clear हुन्छ what they want, what they need. उनीहरुको गाउँ कस्तो खालके हुन्छ, उनीहरुलाई के चाहिन्छ, त्यो गाउँमा के प्रोड्युस हुन्छ, that is very much clear. So therefore it is known as village. अनि whenever the word village comes, जब पनि यो village भन्ने शब्द आउँछ, what you all have to remember is the term village in sociology was propounded. This term was propounded by Sir Charles Metcalfe. So, the three important things, what you have to keep in your mind is, when the term village आउँछ, जब गाउँ village भनेर आउँछ, small area, distinctiveness, and the term village was propounded by Sir Charles Metcalfe. यो मान्छेले चाहिँ के गरेको थियो, यो टर्मलाई निकालेको थियो. अनि यो टर्म चाहिँ कुन चाहिँ इयरमा निकालेको थियो, 1830 मा निकालेको थियो. So village भन्नाले, another word for village is also, we can call it as rural area. Whenever the word village comes, always remember it is a rural area, it is small area, it has small area, and it is distinctive. And this theory of village was propounded by Sir Charles Metcalfe in the year 1830. I hope this is clear. So, after village, let's see what is self-sufficient society, village society. Self-sufficient village society भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? त्यसमा पनि let's focus on the word self-sufficient. Self-sufficient भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भरिपूर्णता, भरिपूर्ण भएको. Now, जब म भरिपूर्ण हुन्छु, suppose think I am a student like you all. म भरिपूर्ण छु, म पढाइमा राम्रो छु, खेलकुदमा राम्रो छु भने म के हुन्छु, म कोहीसँग लिंक राख्दिन नि क्लासमा. Why? Because I'm good in my studies. म सबै कुरामा भरिपूर्ण छु. I have good habits. I study well. I come with a good grade in the class. त्यसकारण के हुन्छु, मेरोमा म self sufficient हुन्छु. केले? good habits ले. त्यसरी नै the word self sufficient means भरिपूर्ण. अनि what does this mean? Self sufficient village society. Now भरिपूर्ण भएको के हो? rural area. भरिपूर्ण भएको गाउँ हो. Okay.
And एउटा गाउँ कहिले भरिपूर्ण हुन्छ? Now see, when does a village society become self-sufficient? That is when the village produces almost all of the things by itself and then consumes, and the people of that particular village consumes everything whatever is produced in the village by themselves. Okay, so let's see the point. Self-sufficient village society चाहिँ के, यसको एउटा मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि unit of production as well as consumption, which means के हुन्छ, self-sufficient village जुन चाहिँ self-sufficient गाउँ छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अन्नहरू जति पनि अन्नहरू छ त्यहाँनिर के हुन्छ, आफै त्यहाँको फार्मर्सहरू त्यहाँको मान्छेहरूले आफै उनीहरूले उब्जाउँछ, बुझ्यो कि बुझेन। उब्जाएको बादमा चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले कन्ज्युम पनि त्यही गाउँमै हुन्छ, उनीहरूले कहीँ बाहिर लगेर किनबेच गर्नु पर्दैन। सो द्याट इज द पोइन्ट व्हेन अ विलेज बिकम्स self-sufficient, and therefore it is known as self-sufficient village society. Okay, moving on to another point, less interference from the outside world. Very much obvious. It is very much obvious. Why? Because whenever a village, यदि एउटा गाउँ self-sufficient छ अरे, एउटा गाउँ self-sufficient छ भने, मानिलियो हामी यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको दार्जिलिङ टाउन एरियाको कुनै एउटा गाउँ लिउँ है, सपोज माना तुङसुङ कमानहरू कुनै कमानहरू छ अरे, एन्ड त्यो कमानमा चाहिँ यदि त्यो गाउँमा सबै त्यहीँनिर प्रड्युस हुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरू हार्ड वर्किङ छ, उनीहरू आफै उत्पन्न गर्छ, त्यहाँनिर खाने पिउने सामानहरू लगाउने सबै बनाउने चिजहरू त्यहीँनिर हामी भेटाउँछौँ, कब्लर्सदेखि लिएर ट्रेडर्स हामी सबै त्यहाँ भेटाउँछौँ अरे। अनि त्यहाँनिर उब्जाउ भएको चिज त अभियसली के गर्छ, त्यहीँको मान्छेले कन्ज्युम गर्छ नि त, त्यो गाउँको मान्छेले। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो इट इज एट द्याट पोइन्ट हामीले त्यति बेला भन्नु सक्छौँ त्यो कमान चाहिँ के हो, एउटा सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज हो भनेर भन्नु सक्छौँ। किनकि त्यहाँनिर चाहिँ के गर्छ, प्रोडक्सन पनि त्यही गाउँमा हुन्छ, कन्ज्युम पनि त्यही गाउँको मान्छेले गर्छ, बुझ्यो कि बुझेन। अनि जब पनि एउटा गाउँ एउटा सोसाइटी जब पनि यो स्टेजमा पुग्छ, सेल्फ सफिसियन्ट स्टेजमा पुग्छ, त्यति बेला के हुन्छ, अभियसली उनीहरू के गर्छ, बाहिरको दुनियाँसँग इन्टरफेयर गर्दैन बेसी। उनीहरू के गर्छ, इन्टरफेयर इन द सेन्स उनीहरू हेमखेम लगाउ बेसी हुँदैन, उनीहरूको एकदमै कम्ती मात्रामा हुन्छ। किन हाम्रो गाउँमै सबै कुरा पाइहाल्छ, बाहिर जानु किन भन्ने हुन्छ, बुझ्यो कि बुझेन। सो सेल्फ सफिसियन्ट भन्न भिलेज सोसाइटी भन्नाले चाहिँ के हो, प्रोडक्सन पनि त्यही गाउँमा हुन्छ अनि कन्जम्पसन पनि त्यही गाउँमा हुन्छ। देयरफोर वी क्यान सी लेस इन्टरफेरेन्स अफ द्याट विलेज, we can see less interference from the outside world. त्यो हो self-sufficient village society भनेको। I hope the concept of self-sufficient village society, otherwise what is self-sufficient village society, I hope this is very much clear and I have explained the term. And not to forget it, please remember whenever the term village comes, always remember it is known as rural area, and village is such a place that it has small area and it is distinctiveness. These are the two important things while defining a village. And always remember, I think this is very much I don't think, but I'm very much sure this is very much important point while writing in an examination also. Village भन्ने बित्तिकै के कुरा याद गर्नु, सर चार्ल्स मेटकेफे। सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज सोसाइटी भन्ने बित्तिकै कसलाई याद गर्नु, सर चार्ल्स मेटकेफेलाई याद गर्नु। अन्त कुन चाहिँ इयर याद गर्नु, 1830, because he was the one to propound this theory of self-sufficient village society. Okay, moving on to I hope now the first part that is what is village, what is self-sufficient village, that is clear to you all. And now moving on to its economy. What kind of economy was seen in Indian self-sufficient village? Indian self-sufficient village, it was there and त्यो village चाहिँ कस्तो खालके थियो त, what was the scenario of that village, कस्तो खालके थियो भन्दाखेरि let's have a look, त्यहाँको economy कस्तो खालके थियो। Economy, the very first point is isolated. Self-sufficient Indian village चाहिँ के थियो भन्दाखेरि it was very much isolated, which means it didn't have, as
in my earlier point also I discussed with you all, त्यो चाहिँ कस्तो खालके थियो भन्दाखेरि it was self sufficient, भरपुरी थियो, अनि त्यही कारण बाहिरको दुनियासँग उनीहरुको कनेक्सन हुँदैन थियो. Why? Because everything they used to get it in their village, therefore it was isolated. The village was very much isolated. उनीहरुको के थियो, उनीहरु एका अर्कासँग मात्रै, त्यो गाउँ भित्रको मान्छेहरु मात्रै उनीहरु कम्युनिकेट गर्थे एका अर्कासँग. बाहिरको जुन चाहिँ उनीहरुको मान्छेहरु छ उनीहरु त्योसँग त्यति साह्रो कम्युनिकेट नगरेको कारणले the village economy was bit isolated. That is the very first point. The economy of Indian of self-sufficient village. I'm so sorry, let me write out here. That is economy of that is economy of self-sufficient Indian village society was isolated. Now, moving on to the second point, the economy of the village was based on simple division of labor. Now, what is division of labor? Division of labor, I hope if you all remember, that is in class 11. हामीले Karl Marx को society पढ्दाखेरि पनि what did the Karl Marx say about the division of labor? Now, division of labor हरु त्यहाँनिर पनि छ. Okay, so I don't think so this is a very much new term, the term division of labor, as you all are in class 12. Ani village was based, which village? Self-sufficient village was based on simple division of labor. That is, division of labor भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्रमिक वर्ग. त्यो villageमा श्रमिक वर्ग जुन चाहिँ the what you call it is like the occupant, I'm sorry, not occupation. Division of labor भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाउँमा what kind of people was constituted in that village. त्यो गाउँमा चाहिँ कस्तो खालके मान्छेहरु बस्थ्यो, कस्तो खालके occupation follow गर्ने खालके मान्छेहरु बस्थ्यो भन्दाखेरि division of labor. Okay, let me put it in this way. Division of labor in self-sufficient village was very much simple. साधारण थियो. किन भन्दाखेरि it was not highly mechanized society. Mechanized society भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि it is a society, अहिलेको society. Like अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि most of the societies they are being highly advanced. अनि उनीहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौं, हामी टेक्नोलोजीमा निर्भर छौं नि त. That is why we are moving on towards a society which is very much highly specialized. We depend on technology. तर त्यो बेलाको society जुन चाहिँ self sufficient village थियो त्यसमा चाहिँ के थियो, division of labor was very much simple, which त्यहाँनिर के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि फार्मर्सहरु देखिन्थ्यो, panchayats देखिन्थ्यो. Farmers, what do they used to do? They used to use plow method. जुन चाहिँ के हुन्छ like उनीहरुले villageमा जुन चाहिँ agriculture छ त्यो cultivate गर्थ्यो. Like उनीहरुले के गर्थ्यो, उनीहरुले land cultivation system follow गर्थ्यो. उनीहरुले त्यो जुन चाहिँ land cultivation छ त्यसमा पनि उनीहरुले simple method use गर्थ्यो. उनीहरुले के गर्थ्यो, जस्तो त्यो ट्र्याक्टरहरु ल्याएर हुन्छ त्यस्तो केही पनि चलाउँदैन थियो, एकदम सिम्पल गाई गोरु ल्याएर हल जोताउने काम गर्थ्यो. अनि त्यहाँनिर head of the village, who used to be the head of the village? The panchayats used to be the head of the village, and there were normal people who used to follow simple occupations. That is why in self-sufficient village now what you can picture, हामीले सोच्दाखेरि यदि हामीले पिक्चर एउटा यसो हेरेको जस्तो गर्यौं भने हामीले what we can frame is एउटा सानो गाउँ, एउटा राम्रो गाउँ जहाँनिर चाहिँ के छ, टुल्सहरु हाईली मेकानाइज्ड छैन. टेक्नोलोजी इज भेरी मच फार इन सेल्फ सफिसिएन्ट विलेज. जहाँनिर चाहिँ के छ, उनीहरु बाहिरको दुनियासँग त्यति साह्रो हेमकेम छैन. अनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ, I'm sorry, त्यहाँ चाहिँ के छ, फार्मर्सहरु छ. मेन 94% of the population के छ, फार्मर्सहरु छ. उनीहरुले के गर्छ, उनीहरुको जुन चाहिँ एग्रीकल्चरल सिस्टम छ, उनीहरुले जुन चाहिँ खेतीपाती गर्छ त्यहाँनिर पनि उनीहरुले के चलाउँछ, प्लाउ सिस्टम, हल जोत गर्ने काम गर्छ त्यो छ. And the head of the village used to be the panchayats. Like for example, अहिलेको सोसाइटी, अहिलेको समाजमा हेर्यो भने के हुन्छ, लाइक इफ यु अल भायोलेट द लज, हामीले कुनै ल भायोलेट गर्यौं भने हामी कसकोमा जान्छौं, ल छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ, पुलिस छ.
ओके न तर त्यो टाइपको त्यो जुन चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज छ द्याट वाज अ भेरी सिम्पल भिलेज जहाँनिर चाहिँ के थियो मान्छेहरू कसकोमा जान्थ्यो पञ्चायतकोमा जान्थ्यो आफ्नो केही डिस्प्युट हुँदाखेरि पनि सल्भ गर्नुको लागि ओके नाउ द्याट इज द सेकेन्ड पोइन्ट जुन चाहिँ के छ भिलेज वाज बेस्ड अन सिम्पल डिभिजन अफ लेबर मुभिङ अन टु द थर्ड पोइन्ट अकुपेसन वाइज के चाहिँ गर्थ्यो त अघि मैले भनिहालेँ त्यहाँनिर फार्मर्सहरू देख्थ्यो फार्मर्सहरू हुन्थ्यो पञ्चायतहरू हुन्थ्यो अपार्ट फ्रम फार्मर्सहरू चाहिँ बेसिक थियो एउटा हुन्छ नि कुनै सोसाइटीको एउटा बेसिक एग्रिकल्चर लाइक फर इक्जाम्पल इन्डिया हेर है इन्डिया पनि के हो इन्डिया इज वान अफ द एग्रिकल्चरल कन्ट्री इन्डियामा खासैमा भनौँ भन्दा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो जहाँनिर चाहिँ वी फाइन्ड फार्मर्स एउटा बेसिक हो नि त त्यो चाहिँ इन्डियाको बट तर इन्डियामा अहिले के भएको छ इन्डिया इज मुभिङ अन टुवर्ड्स इन्डिया इज प्रोग्रेसिङ डे बाई डे त्यसै कारण अहिले हामीले बेसी फार्मर्स देख्दैनौँ एन्ड देयरफोर इन टुडे वी क्यानट से द्याट इन्डिया इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री भनेर भन्नु सक्दैन बिकज मोस्ट अफ देम हेज लेफ्ट देयर बेसिक अकुपेसन त्यसरी नै त्यहाँनिर पनि जुन चाहिँ बेसिक अकुपेसन थियो फार्मर्सको उनीहरूले के गरेको छ त्यो छोडेर अपार्ट फ्रम फार्मर्स उनीहरूले के अकुपेसन फलो गर्थे अरे देयर वीवर्स जो लुगा सिलाउने काम गर्छ टेलर्सहरू गोल्डस्मिथ जसले चाहिँ सुनको काम गर्छ what you say सुनको काम गर्छ यस कब्लर्स ओल प्रेसर्स त्यस्तो खालकेहरू चाहिँ हुन्थ्यो एन्ड द मेन पोइन्ट टु रिमेम्बर इज अपार्ट फ्रम फार्मर्स मैले यहाँ लेखिदिएको छु वीवर्स जो लुगा सिलाउने काम गर्छ टेलर्स गोल्डस्मिथ जसले सुनको काम गर्छ कब्लर्स जसले जुत्ता बनाउने काम गर्छ एन्ड द मेन थिङ अकुपेसन वाइज वाट यु हेभ टु रिमेम्बर इन सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज इज अकुपेसन चाहिँ यो मात्रै होइन तर उनीहरूको अकुपेसन चाहिँ के थियो हेरिडिटरी थियो हेरिडिटरी भनेको के हो लाइक फर इक्जाम्पल इफ यदि त्यो गाउँमा यु क्यान सी आउट हियर आइ एम मेकिङ द चार्ट आउट हियर लाइक फर इक्जाम्पल एउटा पुजारी छ अरे मन्दिरको पुजारी इफ अ सर्टन पर्सन इज अ प्रिस्ट देन त्यो प्रिस्टको छोराले कुन चाहिँ अकुपेसन फलो गर्नुपर्ने थियो इभन ही वाज कम्पेल्ड टु फलो द अकुपेसन अफ हिज फादर जुन चाहिँ के हुन्छ ऊ पनि के हुन्छ प्रिस्ट ब्राह्मी नै हुनुपर्ने थियो आई वुड रादर पुट इट एज द वर्ड ब्राह्मण because in ancient times rather than this word was very much famous that is the word brahmin चाहिँ के हुन्थ्यो यदि त्यो गाउँमा चाहिँ कसैको बाउ ब्राह्मण छ अरे ऊ पण्डित हो पुजारी हो उसले गाउँको पूजाहरू गर्छ भने उसको छोरा जतिकै किन नपढेको होस् एमए बिएड किन नहोस् डक्टरै किन नहोस् तर उसले कसको अकुपेसन फलो गर्नुपर्ने थियो आफ्नो बाउको अकुपेसन फलो गर्नुपर्ने थियो अनि जब त्यो छोराले बाउको अकुपेसन फलो गर्छ ऊ पनि के हुन्छ ब्राह्मी नै भनिदिन्छ उसलाई पनि ओके नाउ इफ अ सर्टन पर्सन वाज अ कब्लर अनि उसको छोरा जतिकै पढोस् त्यति बेला के हुन्थ्यो ऊ पनि कब्लरै हुन्थ्यो नाउ अनदर इक्जाम्पल इज द्याट एउटा मान्छेको छोरा सपोज ब्राह्मण अरे ब्राह्मणले के गर्नुपर्छ संस्कृत भाषा डल्लै पढ्नुपर्छ नि हो कि होइन बट उसको छोरालाई केही आउँदैन सपोज संस्कृत आउँदैन केही आउँदैन बट स्टिल उसको छोरा के हुन्छ ब्राह्मण नै हुन्छ बुझेको बुझ्दैन एन्ड द्याट अकुपेसन द्याट इज नोन एज हेरिडिटरी नाउ द अकुपेसन वाइज यदि हामीले सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजमा हेऱ्यौँ भने के छ उनीहरूले के फलो गरेको छ कुन चाहिँ सिस्टम हेरिडिटरी सिस्टम फलो गरेको छ विच वी डु नट फलो इन दिस मोडर्न सोसाइटीमा वी डु नट फलो इफ माई फादर इज फलोइङ एनी अदर अकुपेसन बट इफ आई रिड म राम्रोसँगले पढेँ केही गरेँ भने चाहिँ म पनि के हुन्छु आई क्यान फलो अनदर अकुपेसन ओके बट तर सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजमा चाहिँ के हुन्छ अकुपेसन वाइज हेऱ्यौँ भने हेरिडिटरी हुन्छ द्याट इज द अकुपेसन अफ अ फादर विल बी पास्ड अन टु हिज सन बुझ्यो अकुपेसन चाहिँ के हुन्छ आफ्नो बाउकोदेखि छोराकोमा जान्छ अनि द्याट सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम अफ पासिङ अन अकुपेसन फ्रम फादर टु सन इज नोन एज हेरिडिटरी And last but not the least, that is mode of communication. Communication wise, kasto थियो ta self-sufficient village ma. The mode of communication was very less. I just have written the word less. Let's focus on this word less, little. Less, little. किन भन्दाखेरि चाहिँ
obviously like I had told you all earlier, self-sufficient village मा चाहिँ के हुन्छ, सबैजना भरिपूर्ण हुन्छ नि त, एउटै गाउँमा पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ उनीहरू. It doesn't mean now this mode of communication I have written less, little, तर मैले के भनेको छु, उनीहरू गर्दै गर्दैन थियो इन्टरेक्ट, अरूसँग गर्दै गर्दैन हैन, गर्थ्यो तर कम्ती मात्रामा. मोड अफ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ बातचित, यो गाउँदेखि अर्को गाउँ जानु, whether it be in terms of business, whether it be in terms of work, जेमा पनि होस् उनीहरूको कम्युनिकेसन चाहिँ बाहिरको दुनियाँसँग हुन्थ्यो तर कम्ती मात्रामा हुन्थ्यो. That is why I have written the word less or little. किन चाहिँ हुन्थ्यो त less किन हुन्थ्यो? किन? As the word indicates, self-sufficient. Mode of communication less भनेको छ, कम्ती हुन्थ्यो. किन कम्ती हुन्थ्यो? एन्सर यहीँनिर छ, सेल्फ सफिसियन्ट. किन? जब गाउँै भरिपूर्ण छ, उनीहरूको गाउँमा प्रायः जस्तो सबै कुरा पाउँछ त उनीहरू यता उता जानु परेन नि त. नाउ फर दिस अल्सो आई वुड लाइक टु गिभ इक्जाम्पल. द पिपल अफ दार्जिलिङदेखि प्रायः जस्तो बजार गर्नु कहाँ जान्छ? सिलगढीमा आउँछ नि. किन आउँछ सिलगढीमा? बिकज दार्जिलिङमा कति कुरा पाउँदैन हो कि होइन. द्याट इज वाइ दे गो टु सिलगढी. तर यदि दार्जिलिङमै सबै कुरा पाउने भए सिलगढी जस्तो, दार्जिलिङको मान्छे पनि के हुन्थ्यो? दे वुड बी सेल्फ सफिसियन्ट. एन्ड वेन अ सोसाइटी इज सेल्फ सफिसियन्ट, दे डु नट इन्टरेक्ट विथ अदर सोसाइटी. दे इन्टरेक्ट इन अ भेरी लिटल वे, or दे इन्टरेक्ट. इट डजन्ट मिन द्याट दे डु नट इन्टरेक्ट, दे इन्टरेक्ट तर कम्ती मात्रामा इन्टरेक्ट गर्छ. Okay, so this is the second last point, and now moving on to the last point. Okay, now the very last point, that is means of communication. This is the last point, that is means of communication. Now if you see at the book, there are many points, but I've just taken a few important points and then I've just put it in this way so that it becomes easy for you all, and I hope it is becoming easy for you all. So moving on to this point, that is means of communication. Now what is means of communication? Means of communication means how do you communicate from your place. तिमीहरू आफ्नो घरदेखि स्कुल कसरी जान्छौ? कतिजना हिँडेर जान्छ, कतिजना गाडी लिएर जान्छ, कतिजना आधी बाटो हिँडेर आधी बाटो गाडीमा जान्छ हो कि हैन. सो देयरफोर means of communication means how do you communicate, how do you commute from your school to workplace, from marketplace to your house. This means that. Okay, बुझ्यो होला communication भनेको. So means of communication. अब means of communication कस्तो थियो त सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजमा? मैले प्राय स्कुलमा पढाउँदाखेरि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि, many of them gets confused. That is, they ask, मिस सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज के छ? उनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट छ तर के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरू इन्टरेक्ट गर्दैन बाहिरको मान्छेहरूसँग. त्यसो भए त अन्त सेल्फ मिन्स अफ कम्युनिकेसन पनि सिम्पल हुनुपर्ने त. उनीहरू त कम्युनिकेटै नगर्नुपर्ने, बाहिर जाँदै नजानुपर्ने, उनीहरू त आफ्नो गाउँमा मात्रै बस्छ भनेर. दिस क्वेसन अराइजेस. सो आई वुड लाइक टु पुट इट इन अ सिम्पल वे. द्याट इज मिन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ अगाडि. हाउ डु यु ट्राभल, हाउ डु यु कम्युट from your work place to home. The means of communication चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, it was very much poor. It was very much poor, no proper roadways. Okay. Means of communication. Means of communication मा चाहिँ के थियो त्यहाँनिर सरी त्यहाँनिर के थियो के थियो त्यो भिलेज जुन चाहिँ मार्केट छ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजमा, द मार्केट वाज भेरी मच स्मल. मार्केट जुन चाहिँ छ, मार्केट वाज भेरी मच स्मल. मार्केट सानो भएको खण्डमा त्यही सेल्फ सफिसियन्ट जुन चाहिँ सोसाइटी छ, जुन चाहिँ गाउँ छ, यतादेखि उतादेखि यता जानु के हुन्छ? गाउँ बस्तीमा तिमीहरूले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर मिन्स अफ कम्युनिकेसन प्रायः जस्तो हुँदैन पनि हो कि होइन. त्यहाँनिर यो ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु पऱ्यो भने उनीहरूलाई साह्रो पर्छ, हिँड्नुपर्छ. कोही बेला बाटो राम्रो हुँदैन, कोही बेला गाडी हुँदैन. तर त्यो जुन चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज छ, जुन चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज छ, त्यो भिलेज त्यो भिलेजभित्र मार्केट जुन चाहिँ बजार छ त्यो चाहिँ एकदमै सानो भएको खण्डमा मान्छेलाई यतादेखि उतादेखि यता आउनु सजिलो पर्थ्यो. बुझ्यो कि बुझेन? तर मैले यहाँनिर
means of communication very much poor लेखेको छु at the same time market small लेखेको छु do not get confused किन भन्दाखेरि market भनेको चाहिँ के हो दोकान हो नि त जहाँनिर उनीहरूले किनबेच गर्छ त्यो चाहिँ के थियो सानो थियो अनि जब एउटा कुनै बजार सानो हुन्छ त्यहाँनिर आउजाउ गर्न सजिलो हुन्छ नि त ओके न बट यहाँनिर कम्युनिकेसन गर्नेको जुन चाहिँ कम्युट गर्ने बाटो छ रोड छ त्यो चाहिँ के थियो अरे एकदम राम्रो थिएन भनेर भनेको छ नो प्रपर रोडवेज इट वाज भेरी मच पुअर बिकज किन भन्दाखेरि उनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट छ तर गाउँभित्र मात्रै छ नि त गाउँको बाहिर छोडेर उनीहरूले के गरेको छ उनीहरूले रोड सिस्टम ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू हेरेको हुँदैन द्याट इज वाइ मिन्स अफ कम्युनिकेसन के हुन्छ त्यहाँनिर एकदमै भेरी मच पुअर हुन्छ एन्ड दे डु नट बिकज दे गेट एभ्रिथिङ इन देयर भिलेज दे डु नट ह्याभ टु गो बाहिर गइरहनु पर्दैन उनीहरू अनि त्यो बाहिरको उनीहरूले त्यति इन्ट्रेस्ट पनि गर्दैन बाहिरको रोड राम्रो छ छैन सडक राम्रो छ उनीहरूको के हो उनीहरूको खालि आफ्नो गाउँ राम्रो भयो भने मात्रै हुन्छ उनीहरूको गाउँ किन उनीहरूको गाउँ राम्रो हुन्छ उनीहरूले किन त्यो याद गर्छ बिकज एभ्रिथिङ दे गेट इनसाइड देयर भिलेज एन्ड देयरफोर मार्केट वाज अल्सो भेरी मच स्मल द्याट इज वाइ मिन्स अफ कम्युनिकेसन वाज भेरी मच पुअर एन्ड देयर वर नो प्रपर रोडवेज okay and with this I hope Indian society structure and process को जुन चाहिँ यो टपिक आज मैले गराएँ self sufficient village society I hope this is very much clear to you all have understood what does the word village mean before understanding the concept before going to the chapters please understand the concept understand the word जस्तै कि यहाँनिर self sufficient village society छ यो पढ्नु अगाडि टेक आउट द टर्म विलेज पहिला विलेजलाई निकाल बुझ विलेज भनेको के हो व्हेन विलेज शब्द क्लियर हुन्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड सेल्फ सफिसियन्ट क्लियर भयो भने तिमीलाई अभियसली सबै क्लियर हुन्छ एन्ड आई थिङ्क आई हेभ डन माई बेस्ट टु मेक यु अल अन्डरस्ट्यान्ड विथ दिस the concept of self-sufficient village society and the economic of self-sufficient village is over. Thank you, class.